آج ہمارے ساتھ جو صاحب موجود ہیں یہ لاہور کے علاقے باگڑیاں کی ایک مقامی مسجد کے پیش امام ہیں. ہوا کیا، کیسے ہوا، انتہائی تکلیف دہ، پریشان کن ہے. قاری صاحب بذات خود بھی ایک طالب علم ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے، درس نظامی کے حوالے سے ان کو اپنے گھر سے جانا ہوتا ہے. ان کا گھر مسجد میں ہی موجود ہے. مسجد سے جاتے ہوئے یہ روٹین میں اپنے دروازے کو باہر سے بند کر کے جاتے ہیں اور جب یہ چلے گئے تو پھر ایک شیطان دندناتا آیا. ایک رذیل انسان اپنی ضلالت دکھانے کے لیے آیا اور وہ ضلالت اس طریقے سے دکھائی گئی کہ قاری صاحب کی اہلیہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور یقین مانے میرا منہ اس وقت خشک ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے ہر چیز کو دیکھنا ہے. اتنا بڑا ظلم ہو گیا. لیکن ابھی تک 30 سپٹمبر کا یہ واقعہ تھا اور آج ریکارڈنگ کے وقت 3 تاریخ ہو چکی ہے. کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی، کوئی اس معاملے کا حل نہیں ہو سکا. قاری صاحب سے بات کریں گے. قاری صاحب انتہائی شرمندگی کے ساتھ سر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت اس معاشرے کا بیٹا ہم تمام لوگ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. کسی کی شرکت تھوڑی زیادہ، کسی کی کم، لیکن وی آر انٹو اٹ. رہنمائی کیجیے گا. میرے پاس آپ کے لیے سوال نہیں ہے. کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہوا کیا، کیسے ہوا؟ میں ایک طالب علم ہوں. میں پڑھنے کے جاتا ہوں روٹین کے مطابق. جب میں صبح گیا پڑھنے کے لیے تو اس کے بعد جب میں آیا تو میری بیوی رو رہی تھی، میرا چھوٹا بچہ وہ بھی رو رہا تھا. اللہ اللہ. آپ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر کے گئے؟ اندر سے بھی بند؟ باہر سے بند تھا. فرمائے. یہ ہمارے ساتھ مسجد کمیٹی کے منتظم بیٹھے، میں کر سب چاہوں گا مائک آپ آگے دے دیں. ہمیں obviously یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں احتیاط ضرور کرنی ہے. سر رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ مسجد کمیٹی کے انتظامات کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہر ہے اور بھی لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ. میں قاری صاحب سے زیادہ بات نہیں کروں گا، نہ ہی ان خاتون سے کروں گا. وہ ظاہر ہے ہماری بہن ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ ایسے ہی ہوا کہ یہ جیسے کہ سب محلے والوں کو پتہ ہے، یہ اس مسجد میں جب قاری صاحب آئے ہیں ادھر تو باجی رو رہی تھی، بچہ ادھر باہر رو رہا تھا. بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی تقریباً 7-8 سال 7-8 ماہ عمر ہے. ٹھیک ہے، تو بچہ رو رہا تھا تو قاری صاحب نے پوچھا باجی سے، تو باجی خاموش ہو گئی. اس نے پھر پوچھا، بار بار پوچھا، باجی نے بتا دیا اسے. ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، فلانا آدمی یہ کر کے گیا. تو قاری صاحب نیچے نماز پڑھانے گئے تو قاری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ باہرلا مین گیٹ ہے جو اس کی چابی آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. آپ کے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ کسی اور کے پاس کوئی چابی نہیں. قاری صاحب خاموش ہو گئے. اور ہماری پچھلی گلی میں فوت کی ہوئی تھی تو ادھر عشاء کے بعد جنازہ پڑھانے گئے ہم. قاری صاحب نے ادھر جنازہ پڑھایا، قبرستان میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے رو رہا تھا. تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب کیا ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. قاری صاحب کہتا ہے کہ صبح ہم نے گاؤں جانا ہے تو ہمیں جانے دو. میں نے کہا تھوڑے دن پہلے گئے، پیچھے نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دیہات ایسا ہے تو آپ ادھر ہیں، کیوں جانا ہے؟ پھر رو رہے تھے، مجھے کچھ نہیں بتایا. ادھر آ گیا ہمارا کمیٹی کا ایک اور آدمی ہے، یہ قاری صاحب ادھر سین میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو وہ آیا اپنے بچے کو چھوڑنے ادھر، اس کا بچہ سپارہ پڑتا تھا. ٹھیک ہے، تو قاری صاحب نے آگے صبح دوسرے دن رات کو کسی نے نہیں بتایا، دوسرے دن قاری کو اس نے زور ڈالا، قاری سے پوچھا اور قاری نے اسے بتا دیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. اس نے مجھے فون کیا، میں گھر سو رہا تھا، میں فوری آیا. ٹھیک ہے، میں نے ادھر اور آدمیوں کو فون کیا، ہم فوری تھانے گئے. ادھر قاری صاحب کو کمرے تھانے گئے ہیں، اے ایس سی کے سامنے پیش کیا ہے. وہ اس نے فوری کارروائی کی ہے، ہمارے ساتھ تعاون اچھا کیا، اس نے فوری کارروائی کی ہے. 10-15 منٹ 20 منٹ کے اندر اس نے آدمی پکڑ لیا. وہ جس نے یہ کام کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، وہ نہیں پکڑا، وہ کہیں بھاگ گیا یا چلا گیا کہیں. اس کے اور پکڑا کس سے تھا؟ ان کے 3 اور بھائی ہیں، انہوں کو پکڑ لیا ہے.
वो इसमें शामिल तो नहीं थे ना? वो इसमें शामिल नहीं थे, उसके एक के ऊपर ये FIR है, वो अकेला ही था, ठीक है। जो हमें बाजी ने बताया हमने वही कहा, हमने अपने पास से कुछ नहीं लगाया, ठीक है। अभी वो बेल पे उन्होंने ये टर्म बेल कराई है, पता नहीं ये 8-9 तारीख की है, उसके बाद उन्होंने पेश होना, लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती ही है, ये इस मोहल्ले में जुल्म हुआ है। ये कारी साहब की वाइफ के साथ रही हो, वो हमारी बाजी है, हमारी बहन है, इस मोहल्ले की माँ है, जो इमाम साहब की बीवी होती है वो मोहल्ले की माँ होती है, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, हमें ये इंसाफ चाहिए। अहले हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त है जो, उनके साथ हमारी ये अपील है कि हमें ये इंसाफ चाहिए, इसका इंसाफ किया जाए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं 2-3 चीजें सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मस्जिद के दरवाजा मेन डोर जो है उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है या कारी साहब के पास है? जी। उसके बाद ऊपर वाला जो दरवाजा घर का, यानी कि मस्जिद के पहले फ्लोर पे, पहली मंजिल पे, जिस घर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं जी, ये इसकी चाबी सिर्फ कारी साहब, सिर्फ कारी साहब के पास। जी। कारी साहब जाते हुए बाहर से दरवाजा बंद करके गए? जी। वो शख्स दाखिल कहाँ से हुआ? इस दरवाजे से दाखिल हुआ, ये मस्जिद में कहाँ से? मस्जिद के साथ एक प्लाट है, ये प्लाट किसी का है, इस वक्त विंडो में चल रहा है। ये प्लाट किसी का है, आप यहीं पर बात करें, वो विंडो में चल। ये प्लाट किसी का है, उन्होंने इनको चाबी दी है, ये प्लाट की देखभाल करते हैं, इधर उनका कोई सामान वगैरह पड़ा है, ये प्लाट में आ जाते हैं, इधर बैठते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। तो ये प्लाट बिल्कुल मस्जिद के साथ था, वो काफी अरसे से या काफी दिनों से या कुछ माह से देख रहा था, ये सारा कुछ कर रहा था, ठीक है। तो वो कारी साहब का ध्यान रखता था, कारी साहब गया तो वो ऐसे ही उसने मस्जिद के साथ जो द्वार है छलांग लगाई है सीढ़ियों के ऊपर, सीधा बाहर से कुंडी लगी थी, कुंडी खोल के अंदर आ गया। एक लम्हे के लिए उसको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि ये मामला तो खुल जाएगा? क्या वो किसी बदगुमानी में था कि मामला खुलेगा नहीं, पता नहीं चलेगा? वो क्या सोच गया? जी ऐसा ही था कि उसे पता है ये कारी साहब है, इस बाजी ने क्या बताना है, परदेसी है, हम दबा देंगे, उसको कुछ नहीं बताएगा। ये कारी साहब उसके बाप के पास गया है किसी को बताने से पहले। अच्छा। उसके बाप के पास गया है कि ये हुआ है, तो उसके बाप ने इसे कहा खामोश हो जाओ, आप किसी को नाम ना लेना, आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आपके पीछे कोई नमाज नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपकी इज्जत नहीं रहेगी जिनकी घर में आपने जुल्म कर दिया, और आपके बेटे की इज्जत रहेगी जिसने ये जुल्म किया? जी। उसने कहा आपने किसी को नहीं बताना, कारी ने इसलिए हमें बताया नहीं। आगे दूसरे दिन वो भी हमने, मेरे कमेटी का साथ लड़का है जीशान, उसने इसके ऊपर जोर डाला है, इसने उसे बताया, फिर हमने कार्रवाई की है। नाज़रीन, एक ऐसा शर्मनाक मामला है कि इस मुआशरे में जिसमें हम रहते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां भी रहती हैं, और हम एक इंतजाम समझते हैं कि एक निजाम मौजूद है। मुझे इस फिक्रे ने एक लम्हे के लिए लर्जा दिया कि जो जुल्म करता है वो ये समझता है कि मजलूम की इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन जालिम की इज्जत क्या कायम रहेगी? एक्चुअली ये सोच क्यों है? उसकी वजह यह है कि सोच हकायक पर मबनी है। हमारा मुआशरा इतना खराब हो चुका हुआ है कि हम हमेशा जालिम और ताकतवर का साथ देना अपने लिए आसूदगी का बायस समझते हैं। कमजोर के साथ खड़ा होना हमें लगता है कि शायद हमें भी कमजोरी में धकेल देगा। इस मामले पर बात करें नाज़रीन, और हम कोशिश ये करेंगे कि अहलियाने इलाका से भी बात करें, और कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग, ऑब्वियसली मैं बहुत कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूं कि मैं कोई इस हादसे में, इस सानहे में कोई ऐसी चीज शामिल नहीं करना चाहता। वजह यह है कि मेरा इस्लाम, मेरा दीन, मेरा मजहब मोतबर है, और इस मोतबर मजहब का इस जुल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दीन को देखा जाए तो इसमें इसकी सजा इतनी शदीद है कि अगर वो सजाएं नाफिज कर दी जाए इमरान खान साहब, तो यकीन माने कि एक के बाद दूसरा केस शाज़ो नादिर ही होगा, और इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। इस पर सोच के तो देखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।